Assalamu alaikum. Welcome you all, my fifth year students, in today's Gynae online lectures. Today we will discuss about a very important topic, that is fibroid uterus. This is a very important topic for you undergraduate students because it is frequently asked in your Viva questions and also it is placed in your case also. So please listen carefully. Okay. Now incidence. If we think about the incidence, it is the most common benign tumor of the uterus. Uterus is a common tumor kintu fibroid, and it is also a common tumor in female also. And as a whole incidence, 3% in gynae outdoor patients we found fibroid uterus. 20% of a woman at the age of 30 have fibroid uterus. So আমরা যদি হিসাব করি প্রত্যেক 100 ফিমেলের মধ্যে কিন্তু 20% মানে behaviorally কিন্তু they have a fibroid uterus in the middle age, and this fibroid uterus is most common in case of 35 to 45 years of age. That is, it is a reproductive age. This tumor is most common. Then we can call this, why it is called fibroid uterus. Histologically, the tumor is arise from the smooth muscles. আমরা জানি যে uterus কি, in the uterus there is a smooth muscles. So, and smooth muscle কে আসলে কি বলা হয়? Smooth muscle আমরা বলি lioma means smooth muscle. So, when this fibroid is arise from the smooth muscle cells, it is called leiomyoma because it is comprised of the smooth muscles and as well as fibrous connective tissue. এই জন্য কিন্তু ফাইব্রয়েডের আরেকটা নাম লিওমায়োমা অথবা মায়োমা অফ দ্য ইউটেরাস। There is some risk factors. So exact cause of fibroid is unknown. আমরা exact cause আমরা জানি না, but কিছু কিছু risk factors আছে. Obesity is also a risk factors because obese patients are women are more prone to developing fibroid because in case of obesity there is a link between the hyperestrogenic state. It is also common in case of black women. আমরা যদি রেশিয়াল চিন্তা করি, আর the women who are using high dose pills, they have also risk factors. Positive family history. দেখা গেছে যে আমরা অনেক সময় দেখি যে ফাইব্রয়েড ইজ এ ফ্যামিলিয়াল হিসাবে দেখা যায় যে যদি তার মায়ের অথবা বোনের পজিটিভ ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে, ইন কেস অফ ফার্স্ট ডিগ্রি it also acts as a risk factors. Now come to the point, types of the fibroid. আসলে কয় ধরনের টাইপ আছে fibroid? It according to site যদি আমরা চিন্তা করি, it can arise from uterine body as well as it can arise from the uterine cervix. So in case of uterine body, according to site আসলে fibroid কোথায় হতে পারে? There is one is intramural or interstitial. It is the most common. 75% cases there is an intramural fibroid, and 15% there is a subserous. Subserous means just beneath the serous coat, and in case of 5% cases there is submucous. Submucous means there is the beneath the mucus layer. And in case of cervical fibroid কোথায় কোথায় হতে পারে? দেখো ছবিতে যদি আমরা দেখি cervical fibroid হতে পারে হচ্ছে cervix এর anteriorly, posteriorly, centrally হতে পারে অথবা laterally হতে পারে. So this is cervical fibroid. এখন আমরা একটু যে টাইপগুলো একটু চিন্তা করি, দেখো interstitial বা intramural 75%, এটা কিন্তু নামের মধ্যেই আছে যে interstitial বা intramural কোথায়, তার মানে মাসেল লেয়ার্স। আমরা বলেছি ফাইব্রয়েড আসলে কি ধরনের টিউমার, এটা স্মুথ মাসেল থেকে ইট অ্যারাইজ ফ্রম দ্য স্মুথ মাসেলস। সো ইনিশিয়ালি ফাইব্রয়েডস আর ইন্ট্রামুরাল ইন পজিশনস। বেশিরভাগ ফাইব্রয়েড কিন্তু যখন অ্যারাইজ করবে তারা ইন্ট্রামুরাল অথবা ইন্টারস্টিশিয়াল থাকবে। এরপরে it can subsequently pushed outwards or it can be pushed inwards, এবং সেটা অনুযায়ী কিন্তু পরবর্তীগুলো হচ্ছে। যেমন if the fibroid arise from the muscle layers and it pushed outwards, the intramural fibroid, when it is pushed outwards towards the peritoneal cavity, then it is subserous অথবা subperitoneal. এই subserous fibroid কিন্তু অনেক সময় যদি peduncle হয়, the fibrous যদি partially থাকতে পারে, completely থাকতে পারে, peritoneal কভার দিয়ে কাভারিং থাকতে পারে, এবং এই subserous বা subperitoneal fibroid if there is a pedicles, তাহলে এটাকে আমরা বলি pedunculated subserous myoma বা pedunculated subserous fibroid. এরপর সাবমিউকাস, যেটা বলেছিলাম একটু আগে যে ইন্টারনাল ফাইব্রাস যদি when is pushed towards the uterine cavity, ওইখানে ছিল কিন্তু outwards the uterine cavity, so towards the serous coat. আর যদি এই ফাইব্রয়েডটা দেখো ছবিতে যদি towards the uterine cavity pushed হয়, তখন এটা হয়ে যাচ্ছে দেখা যায় সাবমিউকাস। এবং this submucous fibroid also, if this submucous fibroid has an pedicles, so there may be pedunculated submucous fibroid, এবং pedunculated submucous fibroid can comes out through cervix also. When there is a big fibroid, pedunculated big fibroid, so it can comes through cervix also. এই যেখানে আমরা কিছু ফাইব্রয়েডের ছবি যদি দেখি আমরা যে অনেকগুলো দেখা যাচ্ছে দিস ইন্টারস্টিশিয়াল ফাইব্রয়েড,
intramural fibroid. A picture, this is intramural fibroid, and there's also in submucous fibroid and subserous fibroid also. এক পেশেন্টেরই কিন্তু আবার অনেক ধরনের, if there is a multiple fibroid there may be all three types presents. আচ্ছা, নেক্সট আমরা একটু মাইক্রোস্কোপিক স্ট্রাকচার নিয়ে চিন্তা করি। আমরা যদি ম্যাক্রোস্কোপিক্যালি কিন্তু এটা আমরা কি বলছি, এটা স্মুথ মাসেল সেলস, লিওমায়োমা। মাইক্রোস্কোপিক্যালি when we will do a cut sections of the fibroid there is a whole appearance. আমরা যদি কাট সেকশন করি দেখা যাবে হোল appearance পাবো আমরা। নন স্ট্রেটিফাইড মাসেল ফাইবার্স অ্যারেঞ্জ ইন বান্ডেলস রানিং ইন ডিফারেন্ট ডিরেকশন। সেখানে যে মাসেলটা থাকবে সেটা যেহেতু কানেক্টিভ টিস্যু মাসেল আছে, নন স্ট্রেটিফাইড মাসেলস, এটা ডিফারেন্ট ডিরেকশনে রান হবে। সো ইন্ডিভিজুয়াল সেলস যখন হবে তখন স্পিন্ডেল শেপড, একটু পরে আমরা দেখতে পাবো যে আমরা এক একটা সেল দেখে স্পিন্ডেল শেপড হবে, এবং ভ্যারিং অ্যামাউন্ট অফ কানেক্টিভ টিস্যু আর ইন্টারলেস বিটুইন দ্য মাসেল ফাইবার। সো ইট ইজ কল্ড লিওমায়োমা অথবা ফাইব্রোমায়োমা। ইট অলসো কনসিস্ট অফ কানেক্টিভ টিস্যু অ্যান্ড দ্য স্মুথ মাসেল সেলস। Pseudocapsules of areolar tissue and compressed myometrium. Fibroid কিন্তু একটা pseudocapsules আছে outside the fibroid, so due to the compression there is a pseudocapsule formation. Arteries are less dense than myometrium and do not have a regular pattern of distributions. So arterial supply বা blood supply কিন্তু normal uterus supply চেয়ে কিন্তু ফাইব্রয়েডের মধ্যে অনেক less densely fibroid supply থাকবে। কখনো কখনো আমরা পেডিকেলি কিন্তু মেজর ভেসাস পেতে পারি। সো দিস আর দ্য মাইক্রোস্কোপিক স্ট্রাকচার। এখানে কিন্তু তোমার যেটা খুব মনে রাখতে হয় যে আসলে ফাইব্রয়েডকে একটু যদি কাট সেকশন করি আমরা কি পাবো, হোল অ্যাপিয়ারেন্স পাবো এবং স্পিন্ডেল শেপ সেল পাবো। আমাদের যে ছবিতে দেখি দেখো এখানে পরে আছে যে স্পিন্ডেল শেপ, দিস ইজ দ্য কাট সেকশন histopathological slide. So there is also smooth muscle cells, these are smooth muscle cell and the spindle shaped cell fibrous tissue. আচ্ছা, এরপরে আমরা আসি সিমটমস অফ ফাইব্রয়েড। কিছু কিছু এখানে বেশিরভাগ কিন্তু ফাইব্রয়েড যেটা সবচেয়ে কমন, অনেক পেশেন্টকে মেজরিটি অফ দ্য ফাইব্রয়েড হ্যাজ প্রডিউস নো সিমটম, অ্যাসিম্পটোমেটিক 75%। প্রচুর আমাদের আউটডোর পেশেন্টে কিন্তু ইনসিডেন্টাল ডায়াগনোসিস, তারা হয়তো আল্ট্রাসাউন্ড করেছে তখন আমরা দেখলাম যে ফাইব্রয়েড ইউটেরাস আছে, কিন্তু পেশেন্ট হ্যাজ নো কমপ্লেন। আমরা হয়তো সিজারিয়ান সেকশন করতে গেছি, কোনো অপারেটিভ প্রসিডিউরস করতে গেছি, তখন দেখা গেছে যে ফাইব্রয়েড আছে, বাট পেশেন্ট হ্যাজ নো কমপ্লেন। সো 75% কেসেস পেশেন্ট মে বি অ্যাসিম্পটোমেটিক। অ্যান্ড when there is a symptoms appears, কি কি সিমটম হতে পারে? The first symptoms usually we are found menstrual abnormalities. এখন মানে menstrual abnormalities আসলে অনেক ধরনের হতে পারে, আমাদের বিভিন্ন ধরনের menstrual abnormality প্যাটার্ন আছে, তার মধ্যে মোস্ট কমন there is a progressive menorrhagia. এখন যে আমি বলি progressive menorrhagia, তোমরা সবাই জানো menorrhagia কি? menorrhagia মানে কি? আসলে menorrhagia means cyclical bleeding which is excessive in amount, duration or both. So এখানে ফাইব্রয়েডের যে প্রেজেন্টিং সিমটম হবে, the majority cases there is a menorrhagia, but there is a pattern menorrhagia। আমরা কি বলেছি? progressive menorrhagia। এখানে আমরা আসলে তোমাদের কোশ্চেন করা হয় পরীক্ষায়, জন্য জিজ্ঞেস করছি what do you mean by progressive menorrhagia? Progressive means that in successive cycles menorrhagia will be increased. So patients বলবে হয়তো বা তার আগে হয়তো বা দেখা যেত যে সাইকেল অ্যামাউন্ট বা ডিউরেশনটা যা ছিল ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে বাড়ছে। সে আগে বলবে আগে হয়তো আমার সাইকেলটা 3 দিন বা 4 দিন পিরিয়ডের লেন্থটা ছিল, এখন ডিউরেশন 5 দিন হচ্ছে, 6 দিন হচ্ছে, এবং আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি দ্য মেনোরেজিয়াটা ইনক্রিজ করছে। সো ইট ইজ কল্ড প্রোগ্রেসিভ মেনোরেজিয়া। অ্যানাদার সিমটমস ইজ ডিসমেনোরিয়া, দ্যাট ইজ পেইনফুল মেনস্ট্রুয়েশনস। আমি একটু পরে আসবো, সব ফাইব্রয়েডে কিন্তু ডিসমেনোরিয়া হয় না, তো কখন কখন ডিসমেনোরিয়া হয় আমরা ডিসকাস করবো। আরেকটা হতে পারে মেট্রোরেজিয়া, এটাও একটা আনকমন ফাইন্ডিংস। সব ফাইব্রয়েড ডোন্ট কজ মেট্রোরেজিয়া। ওয়েন দ্যার ইজ এ সাবমিউকাস ভ্যারাইটিস এবং ইনফেক্টেড ফাইব্রয়েড ইট ইজ কল্ড মেট্রোরেজিয়া। এরপরে কিছু আছে ফিলিং অফ দ্য লাম্প। পেশেন্টের প্রথমে মিনিস্ট্রাল অ্যাবনর্মালিটি থাকে, এরপরে যদি পেশেন্টের ফাইব্রয়েড, ইফ দ্যার ইজ এ লার্জ ফাইব্রয়েড, বিগ ফাইব্রয়েড, ডে বাই ডে ফাইব্রয়েড ইজ ইনক্রিজিং, সো পেশেন্ট মে কামস দ্যাট দ্যার ইজ এ ফিলিং অফ লাম্প ইন দ্য লোয়ার অ্যাবডোমেন। সো ওয়েন দ্যার ইজ এ লাম্প ইন দ্য লোয়ার অ্যাবডোমেন, পেশেন্ট ইউজুয়ালি অসহায় বলে যে আমার লাম্প ফিল করছে লোয়ার অ্যাবডোমেনে একটা। আর ইনিশিয়ালি সামটাইমস পেশেন্ট এত বড় হয়তো ফাইব্রয়েড হয়নি তখনও, যে লাম্পের মতন পর্যায়ে আসেনি, তখন পেশেন্টরা প্রায় কিন্তু প্রেজেন্ট করতে পারে ফিলিং অফ হেভিনেস ইন দ্য লোয়ার অ্যাবডোমেন। পেশেন্ট বলবে আমার লোয়ার অ্যাবডোমেনটা ভারী ভারী লাগছে, ইনিশিয়ালি তাই হয়, পরবর্তীতে শি ক্যান ফিলস লাম্প। আচ্ছা, এরপর এখন লোয়ার অ্যাবডোমিনাল এনলার্জমেন্ট বা লাম্পের জন্য কিছু সিমটম হয় আমাদের, যেমন লোয়ার অ্যাবডোমিনাল এনলার্জমেন্ট বা লাম্পের জন্য যে সিমটমগুলো হয় সেগুলো কি? সেখানে দেখা যায় যে এখানে পেশেন্টের ইউরিনারি ফ্রিকোয়েন্সি, আর্জেন্সি, ইউরিনারি সিমটমসগুলো হতে পারে, অথবা যদি অ্যান্টেরিয়র ওয়ালে ফাইব্রয়েড থাকে। আর যদি পোস্টেরিয়র ওয়ালে ফাইব্রয়েড থাকে তখন পেশেন্টের কনস্টিপেশন, টিনিসমাস, এই ধরনের কমপ্লেনগুলো
দেখা যায় বিকজ ফাইব্রয়েড ইউটেরাইন বডিতে আমরা বলেছি দ্যাট ক্যান অ্যারাইজ ফ্রম অ্যান্টেরিয়র ওয়াল, ল্যাটারাল ওয়াল, পোস্টেরিয়র ওয়াল অথবা বিভিন্ন ইউটেরাসের বিভিন্ন লেয়ার থেকেই সাইড থেকেই কিন্তু ফাইব্রয়েড অ্যারাইজ করতে পারে। অ্যানাদার কমপ্লেন ইজ ইনফার্টিলিটি। সো ইনফার্টিলিটি আমরা একটু ডিটেলসে যাবো যে ফাইব্রয়েডের সাথে আসলে ইনফার্টিলিটি রিলেশন বা ইনফার্টিলিটির সাথে ফাইব্রয়েডের রিলেশন এটা একটা আছে। আর একটা প্রেগনেন্সি রিলেটেড কিছু কমপ্লিকেশন আছে যে এই যে আমরা বলেছি যে অনেক পেশেন্ট আমরা হয়তো সে ফাইব্রয়েড এই ফাইব্রয়েড নিয়ে সে প্রেগনেন্সি হয়েছে, সো সে প্রেগনেন্সি রিলেটেড কমপ্লিকেশন প্রেগনেন্সি রিলেটেড কমপ্লেন্সগুলো কী হয় সেগুলো আমরা একটু এবারে ডিটেলসে পরবর্তীতে আমরা যাব। এরপর সাইন অফ দ্য ফাইব্রয়েড। সাইন মানে হচ্ছে আসলে আমরা এক্সামিনেশন করলে কি পাবো, কারণ পেশেন্ট তো বলবে তার দুইটা কমপ্লেন, মেজরিটি কেসেস মেনস্ট্রুয়াল অ্যাবনর্মালিটি, এরপরে যদি ফিলিং অফ দ্য লাম্প অথবা হেভিনেস, urinary symptoms and bowel symptoms. These are the symptoms. And signs, regarding signs, আমরা যদি আসলে পেশেন্টের জেনারেল এক্সামিনেশন করি যে জিনিসটা পাবো সেটা হচ্ছে এনিমিয়া। As patient has progressive menorrhagia, due to menorrhagia, patient become anemic. So অনেক সময় আমাদের আসে পেশেন্ট আর কিছুই আসে না, হঠাৎ করে আমরা দেখি যে কী ব্যাপার পেশেন্ট এনিমিক কেন, তখন আমরা দেখা যায় আলট্রাসাউন্ড করতে গেলে কারোর সময় ডায়াগনোসিস হয় যে পেশেন্ট দ্য কজ ইজ ফাইব্রয়েড। অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন। অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন আমরা আসলে প্রথমে কিন্তু আমরা বলি একটা যে কোনো আমরা জানি যে অ্যাবডোমিনাল একটা লাম্প যখন প্যালপেট হবে, কখন প্যালপেট হবে আমরা জানি যে প্রেগনেন্সিতে কখন, ইফ ইট ইজ মোর দেন 12 to 14 উইকস দেন এ লাম্প ইজ প্যালপেবল। আমরা সাধারণত 14 উইক্সের বেশি হলে বা 20 উইক্সের 12 উইক্সের বেশি সাধারণত হলে 12 to 14 উইক্সের বেশি হলে কিন্তু আমরা অ্যাবডোমিনালি সাধারণত কোনো লাম্পটা পাই না। 12 উইক্সও আমরা পাই খুব ছোট একদম জাস্ট সিম্ফাসি পিউবিসের লেভেলে। সো ওয়েন ইট ইজ মোর দেন 14 উইক্স 14 সপ্তাহে বেশি দেন উই ক্যান প্যালপেট দ্য মাস। সো ইন্সপেকশনে আমরা সাধারণত সিম্পেশনের হাইট দিয়ে আমরা বুঝি এবং ফাইব্রয়েড যে কোনো ইউটেরাইন টিউমারকে আমরা কিসের সাথে করেসপন্ডস করবো, আমরা কিন্তু করবো প্রেগনেন্সির সাইজ। সো তোমরা যখন একটা ফাইব্রয়েড বলবে তখন যখন ইন্সপেকশনে অথবা ইন্সপেকশনের পালপেশনে তখন তো এটাকে করেসপন্ডস করবে আমরা হচ্ছে গিয়ে ফাইব্রয়েডের প্রেগনেন্সির সাইজের সাথে। প্যালপেশন আমরা কি পাবো, প্যালপেশন একটা মিড লাইন টিউমার। সো উই ক্যান when we will do the palpation we can feel there is a midline mass is present and if it is more than 14 weeks আমরা এটাকে সাধারণত কীভাবে এক্সপ্রেস করবো যে এখন তো প্রেগনেন্সির সাইজ। যদি 16 উইক্স প্রেগনেন্সি হয় তাহলে আমরা জানি সবাই যে একটা 16 উইক্স প্রেগনেন্সির ইউটেরাস কোথায় থাকে, সিম্ফাসিস পিউবিস এবং আম্বিলিকাসের মিড লাইন বরাবর। যদি আম্বিলিকাসের লেভেলে থাকে 20 উইক্স সাইজ। সো এভাবে আমরা সাধারণত মাসটাকে ডিসক্রাইব করতে পারি। এখন এই ফাইব্রয়েড যে মাসটা কনসিস্টেন্সি কেমন থাকে, কনসিস্টেন্সি থাকবে ফার্ম। সো সারফেস ইজ নডিউলার, যদি মাল্টিপল ফাইব্রয়েড থাকে তাহলে সারফেস নডিউলার। If there is a single fibroid, so there may be may not presence. So margins are well differentiated, but lower margins could not be reached. আমরা আসলে এই কথাগুলো কিন্তু তোমাদেরকে অনেক সময় দেখা যায় জিজ্ঞাসা করি যে একটা ফাইব্রয়েডকে যখন আমরা প্যারাবডোমিনালি তোমাদের কোনো কেস থাকে এক্সামিনেশন করতে হয় তখন কিন্তু এই যে কথাগুলো তোমাদের কিছু বলতে হবে। এই জন্য আমরা একটু ডিটেলস বলেছি যে একটা হাউ এ ফাইব্রাস প্যালপেশন করলে হাউ এ ফাইব্রাস ক্যান বি প্যালপেবল। And there is a mobility. Mobility is important. In case of fibroid uterus, the mobility we will find the side to side. Fibroid কিন্তু সবসময় মুভ করবে side to side, not above downwards. Because fibroid origin কোথায়? Origin uterus থেকে. So any mass from the uterus, it will move side to side, not from above downwards. And lower margin we cannot be reached. ইফ এখানে কিন্তু আগে এখানে বলে নিই আমরা কিন্তু এই জন্য যখনই কোনো ফাইব্রয়েড তোমরা প্যালপেট করবে যদি প্যালপেবল ফাইব্রয়েড হয় এখানে কি আমাদের অনেক সময় কেসে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস এই জন্য থাকে যে ফাইব্রয়েডের ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস অফ দ্য ফাইব্রয়েড, দ্যাট ইজ এ ওভারিয়ান টিউমার। এবং এখানে আমরা অনেক সময় আস্ক করি যে হাউ উইল ডিফারেন্সিয়েট এ ফাইব্রয়েড ফ্রম এ ওভারিয়ান টিউমার। সো সেক্ষেত্রে তোমাকে এই ধরনের বলতে হবে যে দেন ইফ ইউ প্যালপেট এ ফাইব্রয়েড ইট উইল মানে firm in consistency, well defined margin. If it is multiple fibroid, it is nodular, but main thing is that the mass is mobile from side to side, not from above downwards. And then paravaginal examination. If paravaginal examination we will do, we can see that palpate that there is a mass by manual examination, the mass is continuous with the uterus and uterus is irregularly enlarged by the tumor and this cannot be separated from the groove in between the uterus and the mass. So it is also differentiating point between the fibroid and ovarian tumor because ovarian tumor কিন্তু আমরা একটা groove বা একটা cleavage পাবো, but in case of fibroid the mass is continuous with the uterus and we will not found any groove. And if we move the cervix parabdominally, when we move the uterus or when we move the mass, the cervix will be moved. So it is also a differentiating point and we can also make confirm that
যেহেতু আমরা মাসটাকে পারপেন্ডিকুলার মুভ করলে সার্ভিসটা মুভ করছে, সো ইট ইজ এ টিউমার অফ দ্য ইউটেরাস। আর সবচেয়ে কমন ইউটেরাসের টিউমার কি, সেটা হচ্ছে ফাইব্রয়েড। সো পারভার্জন এক্সামিনেশন আমরা সাধারণত এটাই পাবো। দেন আমরা আসলে একটু যে আমি যে সিমটমগুলো বলেছিলাম, যেহেতু তোমাদেরকে এই কোশ্চেনগুলো আসলে আমরা অনেক আস্ক করে থাকি এবং এটা জানা প্রয়োজন যে ফাইব্রয়েড কেন মেনোরেজিয়া করে। আমি এটাকে বলেছি যে আমরা ফাইব্রয়েড দ্য মোস্ট কমন সিমটম ইজ মেনোরেজিয়া। সো ফাইব্রয়েডে কেন মেনোরেজিয়া হয়, এটা হচ্ছে অ্যাজ দ্য টিউমার ইনক্রিজেস দ্য সাইজ, দ্য ইউটেরাসের সাইজ এবং ইউটেরাসে কী হবে যে ইউটেরাসের সারফেস এরিয়া, সো ইউটেরাসের সারফেস এরিয়া উইল বি ইনক্রিজিং। অ্যাজ সারফেস এরিয়া উইল বি ইনক্রিজিং, সো দেয়ার উইল বি মেনোরেজিয়া। 2 হচ্ছে গিয়ে the tumor lump the uterus continue during the mechanism. There is a, আমরা জানি একটা কি হচ্ছে সেটা আমাদের যখন মিনিস্ট্রেশন হয় তখন কিন্তু একটা কি থাকে আমাদের দেখা যায় যে একটা কন্ট্রাকশন করে, ইউটেরাস যখন কন্ট্রাক্ট করে তখন কিন্তু ব্লিডিং কম হয়। বাট ডিউ টু ফাইব্রয়েড the contractility will be lost. When the contractility will be lost, there will be menorrhagia. Another point is the dilatation of the engorged vessels. যে আমরা যেটাকে বলেছি যে ফাইব্রয়েডের যে ভেসেলসগুলো থাকে, তাহলে এনগর্জমেন্ট অফ দ্য ভেসেলস, সো দ্য ভাস্কুলারিটি উইল বি ইনক্রিজ। অ্যাজ there is increased vascularity, increase the engorged vessels, so there will be menorrhagia. And endometrial hyperplasia is another mechanisms, because একটা surface area increase, there is also due to hyperestrogenic state, আমরা বলেছি এটা hyperestrogenic কন্ডিশনের জন্য ফাইব্রয়েড হয়। সো due to hyperestrogenism, there is an increase in the surface area. When the surface area অথবা endometrial hyperplasia, there will be menorrhagia. And another point is there is a vascular congestion. There is a tumor markers, আমাদের যে vascular thromboxane A2 always আমাদের কি হয়, নর্মাল যে menstrual bleeding হয় সেটা কিন্তু ক্লট হয়ে যায়। ক্লট হতে পারে না কারণ সেক্ষেত্রে কতগুলো থ্রম্বোক্সিন মেকানিজম আমাদের অ্যান্টিথ্রম্বোলাইটিক ড্রাগস আসে, এই জন্যই কিন্তু আমাদের নর্মাল menstrual blood কিন্তু ক্লটস করে না। When there is a heavy bleeding, তখনই কিন্তু সেটা ক্লট করে। এই জন্য যখন আমাদের কোনো পেশেন্ট বলে যে she has a history of passage of clots, then we can think that the bleeding is more than usual, because when bleeding is more than usual, it causes clot. So due to there is a imbalance between the vasodilator, there is a prostaglandins, and the vasoconstrictor, that is thromboxane A2, there is a menorrhagia. So these are the cause of menorrhagia. We are frequently asked this, why there is a menorrhagia in case of fibroid. So এই পয়েন্টটা কিন্তু আমাদেরকে একটু খেয়াল করতে হবে। Another cause আমি এটাকে বলেছি fibroid causes dysmenorrhea, এবং আরেকটা কারণ সব ফাইব্রয়েড কিন্তু ডিসমেনোরিয়া করে না। তখন আমরা বলেছিলাম কখন কখন ফাইব্রয়েড ডিসমেনোরিয়া করে, আরেকটা ফাইব্রয়েড কিন্তু অনেক সময় অ্যাসোসিয়েশন থাকে এন্ডোমেট্রিওসিসের সাথে এবং পিআইডির সাথে। আচ্ছা, এক্ষেত্রে আমি আরেকটা জিনিস বলেছি, এটা একটা কমনলি আস্ক করা হয়, তোমাদের সময় এমসিকিউ জিজ্ঞাসা করতে পারে যে হোয়াট ইজ দ্য কমন অ্যাসোসিয়েশন অফ ফাইব্রয়েড, মানে ফাইব্রয়েডের সাথে কি কি অ্যাসোসিয়েশন থাকতে পারে। সেটা এখান থেকে কি থাকবে, এন্ডোমেট্রিওসিস, পিআইডি, আরেকটা আছে ওভারিয়ান সিস্ট, দ্য ফিজিওলজিক্যাল সিস্ট অফ দ্য ওভারি। সো দিস থ্রি আর অ্যাসোসিয়েশন অফ দ্য ফাইব্রয়েড। এখানে কিন্তু অনেক সময় আমরা কিন্তু জিজ্ঞাসা করি। হ্যাঁ, আর তখন ব্যথা হতে পারে when there is another pain, torsion of subserous pedunculated fibroid. Subserous pedunculated fibroid, when there is a torsion, there is a chance of pain. এবং এখানে কিন্তু torsion of subserous pedunculated, there is acute, patient may come with acute abdomen, severe abdominal pain, vomiting, so acute abdomen. Submucous fibroid of the uterus, when it try to expel it by contraction. Submucous fibroid কিন্তু dysmenorrhea হয়, because submucous fibroid যেহেতু এটা ক্যাভিটিতে থাকে এবং expelled out contractionের জন্য সেখানে পেইন হয়। Degeneration of the fibroid. So these four are the cause of pain, usually pain during menstruation, dysmenorrhea or other low abdominal pain. Normally fibroid কিন্তু পেইন করে না, কিন্তু কখন কখন fibroid পেইন করতে পারে, যখন there is these three complications happen. এরপরে আমরা আসি how fibroid causes infertility. আমরা এটাকে বলছি ফাইব্রয়েডের সাথে একটা ইনফার্টিলিটির একটা রিলেশন আছে। এটা হচ্ছে fibroid causes anovulation. As fibroid is a hyperestrogenic condition, so when there is a hyperestrogenism, so hyperestrogen কি হবে, আমার FSH LH কম হবে। When there is a FSH, there is an imbalance between FSH LH, there is a no folliculogenesis, and there is a chance of infertility. The fibroid causes distortion of the uterine cavity. আমরা বলছি fibroid can arise from any wall of the uterus. So when there is a distortion of the uterine cavity, so sperm ascents will be difficult, and even when there is sperm ascents will be difficult, there is infertility. Another cause is submucous fibroid prevent implantation. So একটা হচ্ছে sperm ascent করতে সে prevent করছে। If there is, even if fertilization occurs, there is implantation will be hampers, and there is a dilation and congestion of the
endometrial venous plexus, prevent implantation. So এই যে imbalance হচ্ছে endometrial venous plexus, এটাও কিন্তু implantation prevent হচ্ছে. So usually আর when there is a fibroid যদি থাকে আমাদের এমন একটা সাইডে যে কর্ণতে আছে, যে ফাইব্রয়েড আছে কর্ণতে, সো দেয়ার ইজ এ মানে এখানে যে আমাদের টিউবটাকে ব্লক করে দিচ্ছে. সো ইফ ওয়েন দেয়ার ইজ এ টিউব উইল বি ব্লক, দেন there is a cause of infertility. So for this few causes, fibroid causes infertility. এরপর আমরা একটু আছি সিমটমের মধ্যে কিছু কজ আছে. why there is a pregnancy related some complications. আমরা কিন্তু এখানে অনেক সময় জিজ্ঞাসা করি যে pregnancy what is the effects of fibroid on pregnancy and what is the effect of pregnancy on fibroid. আমরা কিন্তু একটাকে বলছি এটা হচ্ছে ইনফার্টিলিটি, প্রেগনেন্সি হবে না. আবার যদি প্রেগনেন্সি হয়েও যায় তাহলে কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে. একটা হচ্ছে যে এই নোন কেস অফ ফাইব্রয়েড, একটা পেশেন্টের ফাইব্রয়েড আছে, ইফ শি বিকাম প্রেগনেন্ট কি কি হতে পারে, রিকারেন্ট প্রেগনেন্সি লস. দ্যাট আমি এটাকে বলেছি যে ইউটেরাইন ক্যাভিটিতে যদি তার প্রেগনেন্সি অনেক মাল্টিপল ফাইব্রয়েড থাকে, সো দ্যাট পেশেন্টের রিকারেন্ট প্রেগনেন্সি লস হতে পারে. প্রিটার্ম লেবার, প্রিটার্ম এই দুটো হতে পারে. কেন হতে পারে? ডিউ টু ডিফেক্টিভ ইমপ্লান্টেশন অফ দ্য প্লাসেন্টা. এক হচ্ছে গিয়ে ইমপ্লান্টেশনটাই তো ঠিকমতো হলো না, সো ডিফেক্টিভ ইমপ্লান্টেশনের জন্য রিপিটেড রিকারেন্ট প্রেগনেন্সি লস হতে পারে. আর যদি প্রেগনেন্সি হয়ে যায়, দেখা যায় আর্লি প্রেগনেন্সিতে তার 13 weeks, 14 weeks, 15 weeks due to enlarge. When there is a pregnancy will be advancing, fibroid will be enlarged. So chance of abortion also. So recurrent pregnancy loss, that is normal abortion হতে পারে, repeated abortion হতে পারে, and preterm labor. Poorly developed endometrium এর জন্য কি হয়, there is a growth of the fetus এর hamper হয়, because ডিফেক্টিভ ইমপ্লান্টেশনে বাচ্চা তার নিউট্রিশন পাবে না, এবং যদি ডেভেলপ এন্ডোমেট্রিয়াম যদি পোরলি ডেভেলপড হয়, সো এখানেও কিন্তু প্রিটার্ম লেবারের একটা কজ থাকে এবং আইউজিআরেরও কজ থাকে এখানে. অ্যানাদার কজ ইজ আইউজিআর, অথবা আইউজিআর হতে পারে. ওয়াই দ্যার ইজ আইউজিআর? আইউজিআর হতে পারে এখানে কিন্তু এই যে আমি একটু বলেছি যে ডিউ টু ফাইব্রয়েড দ্য বেবি উইল নট গেট সাফিসিয়েন্ট নিউট্রিশন আর সাফিসিয়েন্ট ব্লাড সাপ্লাই, সো দ্যার ইজ এ চান্স অফ আইউজিআর. আরেকটা এটা হচ্ছে কি আমাদের দেখা যাচ্ছে প্রেগনেন্সিতে এই কমপ্লিকেশনগুলো হয়. যদি পেশেন্ট লেবারে যায়, তো লেবারে কি হতে পারে, ওয়েন এ ফাইব্রয়েড, আরেকটা এখানে অবশ্য আছে এখানে, সেটা এখানে আনা হয়নি, ম্যাল প্রেজেন্টেশন. there is a chance of malpresentation and malposition. If there is a fibroid, multiple fibroid, আমরা দেখেছি অনেক ফাইব্রয়েড আছে, সো ইউজুয়ালি দেখা যায় যে আমরা তখন আর কেফারিক প্রেজেন্টেশন নাও পেতে পারি, দেন আমি ব্রিজ প্রেজেন্টেশন, দেন আমি ট্রান্সভার্স লাই, সো malpresentation is another pregnancy complications. এখন পেশেন্ট যদি লেবারে যায়, পেশেন্ট লেবারে গেলে কি হতে পারে, একটা হচ্ছে প্রলং লেবার হতে পারে, আর একটা অবস্ট্রাকটিভ লেবার হতে পারে. প্রলং লেবার হতে পারে এবং অবস্ট্রাকটিভ. বিকজ প্রলং লেবার কেন হয়, ডিউ টু ফাইব্রয়েড there is abnormal uterine contraction. When patient goes in labor due to abnormal uterine contraction, there is a prolonged labor. Also, if there is a cervical fibroid, এমন একটা ফাইব্রয়েড আছে যে লোয়ার সেগমেন্টে আছে, অথবা সার্ভাইকাল ফাইব্রয়েড আছে, so there is a obstructed labor, chance of obstructed labor. So these are the during labor, this may be the complications. After delivery কি কি হতে পারে, there is a chance of retained placenta. একটা হচ্ছে retained placenta, chance of postpartum hemorrhage, there is a subinvolution and peripheral sepsis. এখন রিটেন প্লাসেন্টা বা পিপিএইচ এর কজ কি, একটা হচ্ছে কি আগের মতনই যে যেহেতু ফাইব্রয়েডের জন্য ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন হ্যাম্পার হচ্ছে, সো there is a chance of postpartum hemorrhage, and also there is a chance of, as there is a uterine atonicity, so there is a chance of retained placenta. এবং সাব ইনভলিউশন, এটাও একই কজ, যদি কন্ট্রাকশন ভালো মতো না হয় তাহলে কিন্তু আমাদের ইউট্রাস ইনভলিউশন প্রপারলি হবে না. এরপর আসে আরেকটা হচ্ছে পেরিফেরাল সেপসিস. যেহেতু একটা ফাইব্রয়েড আছে, এই পেশেন্টগুলো মোস্ট চান্স অফ পেরিফেরাল সেপসিস. এবং আরেকটা পেরিফেরামে কিছু কমপ্লিকেশন হয়, রেড ডিজেনারেশন অফ দ্য ফাইব্রয়েড. এটা কিন্তু আমরা পরীক্ষার সময় জিজ্ঞাসা করি যে প্রেগনেন্সি এবং পেরিফেরামে কিন্তু পেশেন্টের রেড ডিজেনারেশনও হতে পারে ফাইব্রয়েডের. আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে গিয়ে এটা আমরা এতক্ষণ পড়লাম যে ফাইব্রয়েডের কি ইফেক্ট প্রেগনেন্সির উপরে. এরপর যদি আমরা জানি যে প্রেগনেন্সির কি ইফেক্ট ফাইব্রয়েডের উপরে, সো একটা হতে পারে ফাইব্রয়েডটা এনলার্জ করে. সো ফাইব্রয়েড যখন এনলার্জ করে ডিউরিং প্রেগনেন্সি, একটা নোন কেস অফ ফাইব্রয়েড যদি পেশেন্ট প্রেগনেন্ট হয়, একটা ফাইব্রয়েড এনলার্জ হয়, এবং ডিউ টু র্যাপিড এনলার্জমেন্ট অফ দ্য ফাইব্রয়েড there is a red degeneration of the fibroid. red degenerationটা কি, as the growth of the fetus compress the tumor, যেহেতু ফিটাসের গ্রোথের জন্য একটা টিউমারের কম্প্রেশন হচ্ছে, ব্লাড সার্কুলেশন হ্যাম্পার হচ্ছে, সেই জন্য একটা কজ. আরেকটা হচ্ছে গিয়ে পেশেন্ট এই যে এই পেশেন্টগুলো দেখা যায় যে হঠাৎ করে ফাইব্রয়েডের সাইজ এনলার্জ করে. তো এনলার্জ করে আমরা দেখেছি যে ফাইব্রয়েড আমরা কি বলেছি ভাস্কুলারিটি, বাট ফাইব্রয়েডের কিন্তু মেইন ভাস্কুলারিটিটাই থাকে হচ্ছে গিয়ে তার ক্যাপসুলে, তার কিন্তু সেন্ট্রালি ভাস্কুলারিটি কম. তো যখন একটা ফাইব্রয়েড র্যাপিডলি এনলার্জ করে, দেন এগেন দেয়ার ইজ এ
নেক্রোসিস হবে এবং ডিউ টু নেক্রোসিস দেয়ার উইল বি সিভিয়ার পেইন থাকে পেশেন্টের। এখন রেড ডিজেনারেশন নিয়ে আসলে আমরা একটু বলি, কারণ এখানে দেখা যাচ্ছে তোমাদের এমবিবিএস অনেক জিজ্ঞেস করা যে রেড ডিজেনারেশন যদি হয় একটা পেশেন্ট কীভাবে প্রেজেন্ট করবে। এখন একটা নোন কেস অফ এ ফাইব্রয়েড ইউটেরাস পেশেন্ট if comes with the severe low abdominal pain, vomiting, anorexia, then we can suspect that there is a red degeneration of fibroid. এবং এই পেশেন্টগুলো কিন্তু ট্রিটমেন্ট কিন্তু কনজারভেটিভ, এমন মনে করার কারণ নাই যে রেড ডিজেনারেশন হচ্ছে ফাইব্রয়েড বড় হয়ে গেছে দেয়ার উড বি এ সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট। নো, পেশেন্টের ম্যানেজমেন্ট আমরা হসপিটালাইজেশন, রেস্ট, আইভি ফ্লুইড অ্যান্ড অ্যানালজেসিক। তবে এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যানালজেসিক সবচেয়ে ভালো হচ্ছে কি মরফিন, প্যাথিডিন, দ্যাট ইজ নার্কোটিক অ্যানালজেসিক ইজ বেটার বিকজ সিভিয়ার পেইন এবং পেশেন্ট যেহেতু ভমিটিং থাকে অ্যান্টিএমেটিক ড্রাগ। ইফ উই গিভ দ্য অ্যানালজেসিক্স অ্যান্ড অ্যান্টিএমেটিক উইদিন দ্য পিরিয়ড অফ টাইম পেশেন্ট উইল বি রিকভার্স বিকজ আস্তে আস্তে কী হবে ব্লাড সার্কুলেশন আরও রিস্টাবলিশড হবে এবং পেইন এবং তার ভমিটিংটা ডিসঅ্যাপিয়ার্স করবে। সো দ্য ট্রিটমেন্ট অফ রেড ডিজেনারেশন ইজ কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট, হসপিটালাইজেশন, অ্যানালজেসিক্স, আইভি ফ্লুইড অ্যান্ড অ্যান্টিএমেটিক ড্রাগস। ঠিক আছে, এটা কিন্তু আসলে জিজ্ঞাসা করে রেড ডিজেনারেশন, আমি ডিটেলস বললাম বিকজ রেড ডিজেনারেশন, ওয়াই দেয়ার ইজ রেড ডিজেনারেশন অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ রেড ডিজেনারেশন আর ওয়েন রেড ডিজেনারেশন, প্রেগনেন্সি অ্যান্ড পেপিরাম। এটা কিন্তু তোমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। আচ্ছা, এরপর যদি আমরা একটা ইনভেস্টিগেশনে আসি যে আমরা আসলে ইনভেস্টিগেশনসগুলো কীভাবে করবো। একটা হচ্ছে একটা ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস আমরা পেশেন্টের সিমটম থেকে বুঝলাম যে ফাইব্রয়েড, এবং অনেক সময় আমি কিন্তু আসলে পারঅ্যাবডোমিনাল এবং পিভি এক্সামিনেশন করলেও বুঝতে পারি বড় ফাইব্রয়েড হলে যে ইট ইজ আ ফাইব্রয়েড, বাট উই ক্যান কনফার্ম আওয়ার ডায়াগনোসিস বাই ডুয়েন আলট্রাসোনোগ্রাম বিকজ আলট্রাসোনোগ্রাম করলে তারা বলবে যে ইউটেরাস ইজ এনলার্জ ইন সাইজ অ্যান্ড হাইপোইকুইক মাস। সাধারণত যেহেতু একটা স্মুথ মাসেল, স্মুথ মাসে কি ইকোজেনিসিটি উইল বি লেস, মাসেলের ইকোজেনিসিটি কম, যদি বোনস হতো তাহলে দেখা যেত আরও হোয়াইট হতো, ইকোজেনিসিটি মোর, হাইপার ইকুইক। সো sonologist will be share, radiologist will be said that there is a hypoechoic area, তারা বলে দেয় it is a case of fibroid uterus. So at some cases TVS ultrasound is much better. আমরা যে কোনো কিছু বলি pelvic any pathology lower abdomen এর চেয়ে এখন যে TVS ultrasound is better, so we can do also transvaginal sonogram. এখানে কিছু কিছু পেশেন্ট আরও ইনভেস্টিগেশন করতে পারি ইফ পেশেন্ট ইজ সাবমিউকাস ফাইব্রয়েড অথবা ইফ পেশেন্টস উইথ ফাইব্রয়েড প্রেজেন্টস উইথ ইনফার্টিলিটি, দেন কিন্তু কিছু ইনভেস্টিগেশন আমরা করতে পারি। সেগুলো কি স্যালাইন ইনফিউশন সোনোগ্রাফি, হিস্টারোসালপিঙ্গোগ্রাফি। সো এগুলো কিন্তু তোমাদের অনেক সময় দেখা যায় কি যদি ফাইব্রয়েড অ্যাজ এ হোল ফাইব্রয়েড যখন তোমাদের কোশ্চেন আসে রিটেনে তখন তোমার সব ইনভেস্টিগেশন লেখো, কাজে বিকজ একটু কেয়ারফুলি খেয়াল করবে যে তাহলে আমরা পাশে উল্লেখ করে দিব যে টিভিএস আমরা কখন, স্যালাইন ইনফিউশন সোনোগ্রাফি কখন করবো অথবা হিস্টারোসালপিঙ্গোগ্রাফি কখন করবো। আমার যদি একটা সিনারিও থাকে, তোমাদের কিন্তু অনেক সময় সিনারিও থাকে কোশ্চেনে রিটেনে, যদি সিনারিও থাকে যে এ নোন কেস অফ ফাইব্রয়েড ইউটেরাস প্যারা 2, তারা কোনো ইনফার্টিলিটি নাই, কাজে তার একটা তুমি কি ট্রিটমেন্ট দিবে বা কি ইনভেস্টিগেশন করবে, সেগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার দেখা যায় এই সমস্ত ইনভেস্টিগেশন লিখে ফেলো। আর সেগুলো কিন্তু আসলে তখন একটু আমাদের সিনারিওটা খেয়াল করতে হবে যে সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা শুধু আলট্রাসোনোগ্রাফ অফ লোয়ার অ্যাবডোমেন, and if facilities, if it is better to do transvaginal ultrasonogram, and if it is facilities available অথবা in some difficult cases অথবা some complicated cases we can do MRI because MRI is expensive. For our low resource country MRI usually we were not doing, but in case of developed country they are doing the MRI. So we can do MRI partially if facilities available and in some cases complicated cases. And when we will do saline infusion sonography or hysterosalpingography, when there is a submucous fibroid and when there is a patient come with infertility in some selected case. So এগুলো তোমাদের কিন্তু এইভাবে তাহলে তখন তোমাদের ইনভেস্টিগেশনসগুলো ক্লারিফাই করতে হবে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কি আমাদের ফর ডায়াগনোসিস অফ দ্য our disease, that is fibroid. Then management. So managemenটের জন্য we have to do some investigations because we want to assess the general conditions of the patients, because আমরা কি বলেছি ফাইব্রয়েডের মেনোরেজিয়া হচ্ছে, পেশেন্ট এনিমিক হচ্ছে, so we have to do the complete blood count and blood grouping and RH typing. Thus hemoglobin is very much important. If needed, patient may need blood transfusion, so we have to need blood grouping and RH typing. এটা হচ্ছে কি আমাদের মেডিকেল ম্যানেজমেন্টের জন্য। বাট ইফ পেশেন্ট নিডস সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট, সো উই হ্যাভ টু ডু সাম আদার ইনভেস্টিগেশনস ফর আওয়ার সার্জারি। সো সার্জারির জন্য আমাদেরকে কি ইনভেস্টিগেশনস করতে হবে, সেগুলো যে কোনো আমাদের সাথে মেজর সার্জারির আগে যে ইনভেস্টিগেশনসগুলো করতে হয় আমরা সেই ইনভেস্টিগেশনগুলো করবো। যেমন আমরা এখানে যেমন ব্লাডের যেগুলো করবো সেটা হচ্ছে কি আমাদের লিভার ফাংশন টেস্ট, দ্যাট ইজ SGPT, SGOT, সেরাম ক্রিয়েটিনিন, blood urea, there is kidney function test, because before going any major surgery we have to do kidney function test, liver function test, we have to do
blood hepatitis B surface antigen, we have to monitor the blood sugar, blood glucose estimation, because patient diabetic থাকতে পারে, এই যে আমাদের blood sugar estimation করতে হবে, এবং chest x-ray করতে হবে, ECG করতে হবে, and if patient is ECG abnormal, we have to do echocardiography, অথবা if patient have to there is problem, heart problem, we have to do echocardiography. If patient has old age, more than 50, it is better to do the echocardiography. So before going to any surgical management, যে investigations pre-operative করি, আমরা সেই investigations গুলো আমরা করব। এইটা একটা। আরেকটা হচ্ছে কি, পেশেন্ট যদি দেখা যায় ইনফার্টিলিটি পেশেন্ট, আমি চিন্তা করছি পরবর্তীতে আমরা আসবো বায়োমেক্টমির জন্য প্ল্যান করছি, সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু হাজবেন্ডের সিমেন অ্যানালাইসিস করে নিব। সো ইনফার্টাইল কাপল, when they want pregnancy, we will do the semen analysis. ঠিক আছে, তাহলে মোটামুটি আমরা কিন্তু ইনভেস্টিগেশনস পর্যন্ত আমরা আজকে এই পর্যন্তই আমাদের মোটামুটি আমাদের ডিসকাশন। নেক্সট ডেতে আমরা আসলে ম্যানেজমেন্ট এবং কমপ্লিকেশন নিয়ে ডিসকাস করব। অ্যাজ ফাইব্রয়েড ইজ এ বিগ টপিকস, আমরা উই হ্যাভ ডিভাইডেড ইন্টু 2 পার্ট ফর ইউর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ইউর পেশেন্স শেয়ারিং।